There's an Adventist physician in St. Helena, California. Her name is Dr. Arlene Taylor. If you want to write that name down in the back of your bulletin, take a look at her website. She's a brain specialist. She works with the brain surgeons and the neurosurgeons and the brain specialists, but she's especially been involved with neurosurgeons that are not Adventists, that they're not even Christian. They don't believe in God. And they've discovered something very unique. Jeannie actually went and heard her, did a powerful research about the brain, and I've gone to her website, communicated with her. She reports about these non-believer brain surgeons and specialists who are now doing laboratory experiments on, are you ready for this? Prayer. Now, I took chaplaincy at Loma Linda and so forth, and I know that the hospital doctors and surgeons, they're always happier when an imam or a bishop or a priest or a minister or a person will come in and have prayer with the patient before surgery. They couldn't understand it, they don't understand it, but they know that prayer makes things go better for the patient and the family. But how do you prove that in a laboratory? Because science in medicine is all based on testing and laboratory. You know, you've got certain drugs, you take some of the real thing and the others are placebo, right? And then they decide which ones to put on the market. How do you test prayer in a laboratory? You know, Ellen White says something about this. She says that when we pray, the brain emits electrical impulses. Now, I personally believe that God has a great big cosmic computer, and he can, that big screen, he can catch those prayers, and he can also communicate with me that way. But scientists now, Dr. Taylor says this, in blind studies, they have put these electrodes on your head so that when you pray for someone who's in intensive care in the Orlando hospital, maybe they're even semi-conscious, they don't even know. They don't know about this and you don't know. But when you pray a prayer for anyone, the instant you pray, something happens in the brain of that person you're praying for. That's scientific evidence now that they don't even want to go there because they don't understand this. It's something spooky. It's something mysterious. But there's power in prayer. And we're not praying anymore. Listen to this. I am not finished yet. Dr. Taylor has also discovered something else very significant. And that has to do with reading something spiritual, devotional. These brain specialists, and again, they're not Christian, they have no orientation with biblical, and they don't understand this. It's spooky. But they have discovered when a person reads something devotional for just 12 minutes every single day out loud. You're not ready for this. And especially different kinds of prayer that are praise and so forth. They can actually change the brain cells, and that does amazing things. But reading something devotional or spiritual for just 12 minutes out loud every day, are you ready for this? Can actually reverse dementia and possibly impact Alzheimer's. This is science now, and they don't understand this. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದೈನಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ increases as we move with the time. Taste becomes more sweet or bitter or salt depending what we add to it daily. Taste becomes more sweet or bitter or salt depending on what we add to the life daily. ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ. ಉದಾರಚರಿತಾನ ಅಂತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ವೇದಗಳ ಭಾಷೆ. ಉದಾರಚರಿತಾನ ಅಂತ ದಿ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎನ್ಫೋಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್, ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸು. ರಯಂನೇ ಇತಿ ರಯಂ ಬಂದು
ಆವಾಗ ಇವನು ಬಂಧು ಅಲ್ಲ, ಬಂಧು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಎನ್ಫೋಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್, ಇವನು ಬಂಧು ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲೋಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ್ಯಾರ ಅವು ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 36 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 36 ಗುಣಗಳು ದೈವಿ ಸ್ಪಂದನ ಉಂಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾತಂಜಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಜಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಜಪ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ತೊಳಾಯ್ತೈತಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಜೀವರಾಶಿ, ಜಗತ್ ರಾಶಿ, ಈಶ್ವರ ರಾಶಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದೈವಿ ಸ್ಪಂದನ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫಿರು, ಕೊಂದು, ಇಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಬಂದ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಜ್ಜಪ ತದರ್ಥಭಾವನಂ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಬಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಮನಸ್ಸು ಜಪ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಿಂದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೂಪರೇಖೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 100 ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು 20-30 ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 100 ಆಚರಣೆಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 30-40 ಸದ್ಗುರು ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈಗ ಒಂದು 70-80 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 100-150 ಬರೀತೀನಿ. ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲದೇ ಬರೋಕಾಲ. ಅಮಂತ್ರ ಕ್ಷಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಮನೌಷಧಂ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಮನೌಷಧಂ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರೋ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಾಸನಾಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದು ಡೆಮನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೋಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೋಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದ್ದು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುದೇ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೋಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಷಲಾಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದಹಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಅವನು ಹೆಸರು ಅವಾಗ ಅವರು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರು ಅಂತ. ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅವರು ಅರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಪಂಡಿತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಇದು ಗಿಣಿಗಳು ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವರೂಪ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ದು. ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕೆಲವು. ಏನು ಗಿಣಿಗಳು ಅರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಹ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಹಕ್ಕಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು, ಇವತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಂತೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ದ್ವೈತದ ಬಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು.
ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ಅವತಾರ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕಳ್ಳಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ ಒಣಗುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ, ಇವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆಗ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಸುರೇಶನಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಇದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಠ ಶಾರದಾ ಮಠ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಠಾಧಿಪತಿ. ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ತುಂಬ PhD ಲೆವೆಲ್ ಅದು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೋರ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ. ಈಗ ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಪೆಟ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದೆ ಪೆಟ್ಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೀಚಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಆಗ್ತಾ ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಗಿಡದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ತ್ರಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರಕಮೇವ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಂ ಅಮೃತ. ತ್ರಂಬಕ 3 ಕಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜಾಮಹೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆದಿದೆ. ಯಜ್ಞ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ, ಹಿ ಹೂ ಅಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪಡೆದಾಗ ಉರ್ವಾರಕ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷ. ಅವು ಹೇಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು, ಉರ್ವಾರಕ ಸೋರೆ ಬೆಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕರಿಗೆ ಏನೋ ಹಣ್ಣು, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷಿಯ ಅಮೃತ, ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮೃತ್ಯು ಜೀವ ಜನ್ಮಗಳು. ದಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಅವನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅವನು ಅಮೃತತ್ವವೇ ಚಂದ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಇವರು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹೀಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ಭದ್ರಂಕರ್ಣೇ ವಿಶ್ವಣಯಾಮ ದೇವ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇ ಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಜತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀರಂಗೈ ಸುಷ್ಟಭಾಗಂ ಸ್ವಸ್ತುನೋಭಿ, ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ. ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯಶನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಣ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಂತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆನೋಭದ್ರಾಕ್ರಮತು ವೈಂತು ಈಶ್ವರಃ, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಹೋದೆಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಇರಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಮೇತಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೇಕಂ ಆಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ. ಯಾರನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋಧರ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮೋದ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಧರ್ಮರಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ, ಶರಶೈಲಿರುವ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ. ಅವನ ದೇಹ ಬಿಡು ಸಮಯ ಅದು. ಕೋಧರ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಕಿಮೇತಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ. ದೇವರೇ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರ ಉತ್ತರವೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮೋಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಂತ್ರ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಬಂದು ರಿಸರ್ಚಿದ್ದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಗಳನ್ನು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎನ್ಫ್ರೈನ್
ಡಪಾಮಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಟೋ ಇದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೌನದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಬದುಕದೇ ಇದ್ದರೆ, ದೂರ ಆದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ, ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ, ರುದ್ರ, ಮನಸ್ತರಾಯುತೈತೆ ಮಂತ್ರ, ರತ್ನಾಕರ ಬೇಡ, ರಾಮನಾಮಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೇಳಿ, ಏಕೆಂತಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಯು ಆರ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಆಟೋಸಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡು ಆಟೋಸಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಕಲ್ಪವಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅಶಾಂತಿ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಆತಂಕ, ದೊಳ್ಳೊರಿ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಜಾತಿ ವೈಷಮ್ಯ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲಷ್ಕರದ್ದು, ತೋಬಾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಬೇಕು. ಸುಸಂವಾದ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಆಟೋಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಟೋಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೇಜಮಾನ ಗೋತ್ರ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ರೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾರ್ಟಿಸೋನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ 8 to 13 ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ವೇವ್ಸು. ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ರೆ 13 to 30 ಹೋಗಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಇ ಸಿ ಜಿ, ಇ ಜಿ, ಇನ್ನು ಥೀಟಾ ವೇವ್ಸು, ಡೆಲ್ಟಾ ವೇವ್ಸು, ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತಮೋಗುಣ, ಅದು ನಿದ್ದೆ ತಮೋಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಒಂಥರ ಇದು ಎಷ್ಟಸಿ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯ ಹೊರಬಂದ ಅದನ್ನು ವೇದಗಳು ಋತಂಬರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮರಣಾತ್ ರಾಯತೆ ಇದೆ ಮಂತ್ರನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಜಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಕ್ ಸಂಧಿ, ಜಿಹ್ವಾ ಸಂಧಾನಂ, ಹರಾದಿಪರಮದಿ ವಿಪೋರು. ವಾಕ್ ಸಂಧಿ, ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಗೀತ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜಿಹ್ವಾ ಸಂಧಾನಂ, 2ನೇ ಸ್ವೀಟು 3ನೇ ಸ್ವೀಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದಾದಾಗ ಅದರ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್. ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಾಲು. ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದು. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮೈಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಅದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಸ್ಥಿತಿ, ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಎಸ್ತಸಿ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್, ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಡೀಷನ್ದು ಡಿಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೋ ಬೈತಿರೋದು, ಯಾರನ್ನೋ ಕೂಗಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೈಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಕೀಳು ಜನ್ಮದ್ದು ಹಾವೋ ಹಳ್ಳಿಯೋ ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಹೈಯರ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು.